પણ વેન યુ સ્પીક ધીસ લેટ ધીસ બી વિથ યુ, કારણ કે સ્પીકર ચાલતું નથી ને. આજે તારીખ 11/3/2018, અધ્યાય 17. ગયા વખતે આપણે શ્લોક 15 સુધી વાંચેલું અને તપ તારીખ 11/3/2018, અધ્યાય 17-16થી આપણે આજે વાંચન ચાલુ કરશું. અત્યાર સુધીમાં આપણે તપ વિશે જોયું, એમાં કાયિક અને વાચિક તપ વિશે જોયું. એટલે આ વખતે આપણે માનસિક તપ અને ત્યાર પછી સાત્વિક, રાજસિક અને તામસિક એમ 3 પ્રકારના બીજા, કુલ મળીને 4 પ્રકારના તપ સંપૂર્ણ આજે પૂરા કરવાની ઈચ્છા છે. એટલે મારી એમને બીલાબેનને વિનંતી છે કે પહેલું ગુરુજીની ગીતામાંથી હિન્દી વાંચન પહેલું જ કરે. મારી ઈચ્છા છે કે દર વખતે આપણે હિન્દી વાંચન ગુરુજીની ગીતામાંથી પહેલું જ કરી લેવું, જેથી કરીને કોઈએ અધવચ્ચેથી જવું હોય તો પણ એટલીસ્ટ ગુરુજીની હિન્દી ગીતાનું વાંચન સાંભળવાનું મળે છે. જય ગુરુ. 16 એટલે માનસિક જે હોય તે, એટલે પાનું નંબર 1119 પર પહેલો પેરેગ્રાફ 2 લીટી છોડ્યા પછી આવશે. માનસિક તપ કા अर्थ है. अध्याय 17 श्लोक 16. मानसिक तप का अर्थ है संपूर्ण आंतरिक अस्तित्व में शांति को बनाए रखने का अभ्यास. योगी समाधि में इस अवस्था के चरम बिंदु को प्राप्त करता है, जिसमें स्वाभाविक रूप में चंचल मन अपनी अनुभूतियों में पूर्णतया शांत, संतुष्ट और स्फटिक की भांति निर्मल बना दिया जाता है. प्रायः अहम की प्रभावी इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में पूर्ण रूप से नियंत्रित रहती है और इस प्रकार हृदय अथवा भावना की क्षमता उत्पन्न करती है, अर्थात शुद्ध भावनाओं का शांत हो जाना. इंद्रियों की निरंतर मांगों और चंचल विचारों के कोलाहल से मुक्त होकर योगी आनंदमय आंतरिक शांति की अद्भुत पूर्ण निरवता का आनंद उठाता है. અને તમને જે વાક્ય ગમી જાય તે 2 વાર વાંચો. કેટલી વખત આપણે એક વાર વાંચીએ છીએ ને એમાં ગ્રાસ્પિંગ નથી હોતું. રિપીટ ઇટ whenever you feel like. इंद्रियों की निरंतर मांगों और चंचल विचारों के कोलाहल से मुक्त होकर योगी आनंदमय आंतरिक शांति की अद्भुत पूर्ण निरवता का आनंद उठाता है, जो धीरे धीरे उसकी संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध कर देती है. मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी की शांति ऐसी ही थी कि आप उनकी गहराई को मापना प्रारंभ भी नहीं कर सकते. उनकी चेतना की पवित्र शांति पर ज्ञान के बृहद ग्रंथ लिखे हुए थे. એક સેકન્ડ, આ પેરેગ્રાફ ફરીથી આપો. मानसिक तप का अर्थ है संपूर्ण आंतरिक अस्तित्व में शांति को बनाए रखने का अभ्यास. योगी समाधि में इस अवस्था के चरम बिंदु को प्राप्त करता है, जिसमें स्वाभाविक रूप में चंचल मन अपनी अनुभूतियों में पूर्णतः शांत, संतुष्ट और स्फटिक की भांति निर्मल बना दिया जाता है. प्रायः अहम की प्रभावी इंद्रियां आत्मा के नियंत्रण में पूर्ण रूप से नियंत्रित रहती है और इस प्रकार हृदय अथवा भावना की समता उत्पन्न होती है, अर्थात क्षुब्ध भावनाओं का शांत हो जाना. इंद्रियों की निरंतर मांगों और चंचल विचारों के कोलाहल से मुक्त होकर योगी आनंदमय आंतरिक शांति की अद्भुत पूर्ण निरवता का आनंद उठाता है, जो धीरे धीरे उसकी संपूर्ण प्रकृति को शुद्ध कर देती है. मेरे गुरु श्री युक्तेश्वर जी की शांति ऐसी ही थी कि आप उनकी गहराई को मापना प्रारंभ भी नहीं कर सकते. उनकी चेतना की पवित्र शांति पर ज्ञान के बृहद ग्रंथ लिखे हुए थे. सात्विक मानसिक तप का अभ्यास करने वाला कार्य करते समय तथा ध्यान में भी इस आंतरिक अनुशासन की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करता है. सात्विक मानसिक तप का अभ्यास करने वाला कार्य करते समय तथा ध्यान में भी इस आंतरिक अनुशासन की निरंतरता को बनाए रखने का प्रयास करता है.
मानसिक शांति तथा प्रसन्न सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखकर वह विचार एवं धारणा की स्पष्टता बनाए रखता है। मनस प्रसाद, हृदय के आंतरिक समत्व द्वारा जिसमें उसकी भावनाएं राग और द्वेष एवं आकांक्षाओं की आक्रामकता से मुक्त रहती है, वह सभी परिस्थितियों में दयामय रहता है। सौम्यत्व, उसके बाह्य वातावरण में चाहे कैसी भी परिस्थितियां रहे, वह एक सौम्य आंतरिक शांति, आंतरिक मौन बनाए रखता है। इंद्रिय प्रलोभन का कोई भी चतुर दाव मैच उसके आत्मनियंत्रण की विवेकशील दृढ़ता को विचलित नहीं कर सकता। आत्मविनिग्रह, उसकी सभी प्रेरणाओं में दिव्य पवित्रता जागृत होती है, क्योंकि वे शुद्धता के उन गुणों से आती है जो उसके चरित्र का पूर्ण योग बन गए हैं। भाव संशोधि, यदि भक्त अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी बातों के साथ उसे यह भी बार बार स्मरण कराया जाता है कि उसके प्रयास फल अथवा परिणामों की इच्छा के बिना होने चाहिए। यदि भक्त अपने दिव्य लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी बातों के साथ उसे यह भी बार बार स्मरण कराया जाता है कि उसके प्रयास फल अथवा परिणामों की इच्छा के बिना होने चाहिए। वह फलों यानी स्पष्टता से कर्म के सिद्धांत को समझता है एवं यह कि कैसे किसी उपलब्धि का मोह, चाहे वे पुण्यात्मक ही क्यों न हो, आत्मा को गोचर जगत से बांध सकता है। परंतु कभी कभी भक्त यह समझने का प्रयास करने में उलझ जाता है कि उसे ध्यान के इंद्रियातीत फलों, ईश्वर साक्षात्कार पर भी क्यों एकाग्र नहीं होना चाहिए। सांसारिक कार्यों के परिणामों की लालसा व्यक्ति को भौतिक प्रत्यक्ष अनुभूतियों के जाल में उलझाए रखती है। इसलिए प्रारंभ में दिव्य एकात्मकता को प्राप्त करने की गहरी इच्छा से ध्यान करना आवश्यक है, जिससे सांसारिक कार्यों की भौतिक फलों की इच्छाओं को दूर किया जा सके। इसलिए प्रारंभ में दिव्य एकात्मकता को प्राप्त करने की गहरी इच्छा से ध्यान करना आवश्यक है, जिससे सांसारिक कार्यों की भौतिक फलों की इच्छाओं को दूर किया जा सके। परंतु यदि भक्त प्रत्येक ध्यान के उपरांत परिणाम की प्रतीक्षा करता है तो ध्यान की गहराई बढ़ाने के आवश्यक कार्य की अपेक्षा उस परिणाम की प्राप्ति अथवा अप्राप्ति पर ही उसका ध्यान अधिक केंद्रित रह सकता है। योगी को ईश्वर के दिव्य प्रेम में इतना मग्न हो जाना चाहिए कि वह अपने प्रयासों के परिणामों का निरंतर मूल्यांकन किए बिना स्वतः ही और इच्छापूर्वक ध्यान करे। यदि भक्त ईश्वर के प्रेम में डूब जाए तो उसे अधिक श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, न कि एक व्यवसाय की भांति वस्तु विनिमय का लगातार विचार करते हुए मैं इतना ध्यान करके ईश्वर को मोल ले सकता हूँ। ध्यान के फल पर एकाग्र भक्त यदि वर्षों के प्रयास के उपरांत भी ईश्वर को प्राप्त न कर पाए तो वह अपनी ईश्वर की खोज छोड़ सकता है। परंतु सच्चा योगी ईश्वर से निःशर्त प्रेम करता है। यदि किसी छिपे अवचेतन बुरे कर्म की अस्थायी बाधा के कारण वह ईश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करता तो भी वह कदापि निरुत्साहित नहीं होता। अपने असंख्य प्रयासों में ईश्वर को खोजने में असफल रहने पर भी दिव्य प्रेमी ईश्वर की खोज करना कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार तूफान के शांत होने पर लहर को धीरे धीरे समुद्र में समा जाना ही होता है, उसी प्रकार एक सच्चे साधक को यह विश्वास होता है कि यदि वह प्रयासरत रहेगा तो सभी आंतरिक बाधाओं को हटना ही पड़ेगा। शीघ्र या देर से आत्मा की छोटी लहर ब्रह्मांडीय महासागर से एक हो ही जाएगी जहाँ से यह आई थी और जहाँ इसे वापस जाना ही चाहिए। राजसिक तप के आध्यात्मिक लाभ अति कम होते हैं, परंतु तप न करने अथवा बुराई से प्रेरित तप करने की तुलना में वे अच्छे हैं। दिखावटी अथवा पाखंडी तपों का अभ्यास हिंदी भाषांतर જે બોલ્ડ લેટરમાં સમજી રહી છે। अच्छा हाँ आडंबर श्लोक 18-19 आडंबर के लिए अथवा लोगों से मान्यता सम्मान और श्रद्धा भक्ति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले अस्थिर और क्षणिक तपों को राजसिक कहा गया है। 19 अज्ञानता अथवा मूर्खतावश अथवा स्वयं को यातना देने अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए किए जाने वाले तपों को तामसिक कहा जाता है। राजसिक तप के आध्यात्मिक लाभ अति कम होते हैं, परंतु तप न करने अथवा बुराई से प्रेरित तप करने की तुलना में वे अच्छे हैं। दिखावटी अथवा पाखंडी तपों का अभ्यास भी समय के साथ साथ व्यक्ति को उन्हें विनम्रता पूर्वक सही भावना से करने की इच्छा की ओर ले जा सकते हैं।
जादू टोने और अभिचार जैसे तामसिक तप अभ्यासी के आध्यात्मिक कल्याण के लिए विनाशकारी है, प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से अथवा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए निकृष्ट शक्ति का प्रयोग करने वाली ऐसी कई विधियों का उपयोग युगों से किया गया है। अपने शत्रु में विद्यमान ईश्वर को चोट पहुंचाने की चेष्टा करना उल्टी युक्ति का काम करेगा। दूसरों के दुर्भाग्य की कामना करना स्वयं में विषैले गुण विकसित करता है। दूसरों को बुराई देने से पहले व्यक्ति में स्वयं बुराई होनी आवश्यक है। एक व्यक्ति जो किसी दूसरे की हत्या करता है वह अपने हिंसक अंत की व्यवस्था के लिए ब्रह्मांडीय विधान को आमंत्रित करता है। जो भी मनुष्य का रक्त बहाएगा मनुष्य ही के द्वारा उसका रक्त भी बहाया जाएगा। તપ અહીંયા પૂરું થઈ જશે, પેલું દાન ચાલુ થશે. અહીંયા રેકોર્ડિંગ વધારે સારું થાય. ગયા વખતે આપણે શારીરિક અને વાચિક તપ વિશે વિસ્તૃત રીતે જોઈ ગયા અને આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે જે પાતંજલ યોગ સૂત્રમાં યમ નિયમ છે જે બેઝિકલી એ બધું જ એમાં કવર થઈ ગયું. સત્ય, તપ, અહિંસા, બ્રહ્મચર્ય, આ બધું જ જે યમ નિયમ જે છે પાતંજલ યોગમાં કે જે આપણા અષ્ટાંગ યોગના પહેલા 2 પગથિયા છે એ જ આ બધું કવર કરેલા છે તપના લેબલની છે. બરાબર છે. કાયા એટલે કર્મ, વાણી, એ બંનેનું મૂળ મનમાં છે આપણે. એટલે બધા જ જે ડિસિપ્લિન છે આ બધી સેલ્ફ ડિસિપ્લિન્સ છે. આત્મસંયમ, આત્મવિનિગ્રહ, યમ નિયમ એટલે એ જ બધું હોય છે. શમ, દમ, તપ, તિતિક્ષા, ઉપરતિ, શ્રદ્ધા, સમાધાન. એ વેદાંતના જે સળ સંપત્તિ છે અધિકારી માટે જરૂરી જે છે કે એ અધિકાર હોય પ્રાપ્ત તો આ જે જ્ઞાન છે ગીતાનું તે સરળતાથી હૃદયંગમ થાય અને આત્મસાત કરી શકીએ. જો પાત્રતા નહીં હોય તો પાત્ર કાણું રહે, સાંભળ્યા છતાં થોડા વખતમાં પાછું નીકળી જાય. એટલે ભગવાન આપણું પાત્રતા તૈયાર કરવા માટે આ બધું આપણને કહી રહ્યા છે. અને આ બધાનું મૂળ મનનો તપમાં આવે છે. મનનું તપ એમાંથી જ વાણી પણ આપણી પ્રગટે છે. સાચી વાણી, સરળતા વગેરે બધા જે આર્જવ વગેરે બધા જ જે ગુણો છે એ બધું જ આમાંથી જ પ્રગટે છે. અંદર હોય તો બહાર આપોઆપ આ પડાય છે આપણાથી. નહીં તો શું કરવું પડે કે આપણે આપણી જાતને ટોર્ચર કરતા થતા હોઈએ. તમે જોયા છે કે તપને નામે પોતાની જાતને ટોર્ચર કરવાવાળા તમને બહુ મળશે બધા જ ધર્મોમાં. એટલા બધા ઉપવાસ કરીને કે શરીરને નુકસાન પહોંચાડીને પોતાની અંદરના આત્માને પણ એને લીધે હાનિ પહોંચાડે લોકો. આત્માને તો હાનિ પહોંચે નહીં પણ આત્મપીડન જેવું આપણે કહી શકાય. આત્માના આમ સંસ્કૃત ભાષામાં 3 અર્થ કરવામાં આવે. શરીરના લેવલને બી આત્મામાં કેટલી વાર ગણી લેવામાં આવે ડિપેન્ડિંગ અપોન રેફરન્સ. કોઈ વાર મનના લેવલ, અંતઃકરણને બી આત્મામાં ગણી લેવામાં આવે. એટલે આત્મા વડે આત્માનો કંટ્રોલ કરવો એમ જ્યાં લખેલું હોય ત્યાં બાય ધી ફોર્સ ઓફ કોન્શિયસનેસ કંટ્રોલ ધી અંતઃકરણ. એટલે આત્મા જ આત્માનો શત્રુ છે. એટલે તમારું જો મન બેકાબુ હોય તો તમારું મન જ તમારું શત્રુ છે. એટલે શબ્દ આત્માને ઘણી વખતે જુદા જુદા રેફરન્સ પ્રમાણે વાપરવામાં આવતો હોય છે. હવે આપણે આવીએ છીએ આ માનસિક તપના લક્ષણ. બાય ધ વે આ આપણો જે ઓડિયો છે તે દૂર બીજા ગામોમાં બી પહોંચતો હોય છે. હમણાં એ લોકોને હું સ્પષ્ટ કરવા માગું છું કે
આ જે ગુજરાતી હું વાંચું છું એ જયદયાલ ગોયનકાએ આનું ભાષાંતર કરેલું હતું, અને આ છે તે શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા પદચ્છેદ અન્વય અને ગુજરાતી ભાષા ટીકા સાથે એવી એક મધ્યમ કદની ગીતા છે, અને એ ગીતા પ્રેસ ગોરખપુર તરફથી છે. એટલે જે લોકો દૂરથી આ સાંભળતા હોય તેને એમ થશે કે આ કયા પાના પર ને કઈ રીતે આ બોલાઈ રહેલું છે, એની સુવિધા માટે આ હું દર વખતે સ્પષ્ટીકરણ થોડું કરી લઈશ. તો આ અત્યારે પાના નંબર 397 પર 16મો શ્લોક 17મા અધ્યાયનો છે, માનસિક તપના લક્ષણ. હવે આપણે મનમાં જોઈ લઈએ. મન પ્રસાદ, સૌમ્યત્વમ, મૌનમ, આત્મવિનિગ્રહ, ભાવ સંશુદ્ધિ ઇતિ રેતત તપો માનસમુચ્યતે. 5 લક્ષણ માનસ તપના આમાં ગણાવવામાં આવેલા છે. તો આપણે વાંચશું એને. મન પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ, મૌનમ આત્મવિનિગ્રહ, ભાવ સંશુદ્ધિરિત્યેતત તપો માનસમુચ્યતે. મન પ્રસાદ શબ્દ છે, મનની પ્રસન્નતા. પ્રસાદ એટલે પ્રસન્નતા. સૌમ્યત્વમ શાંત ભાવ, અથવા કોઈ જગ્યાએ અક્રૂરતા દયા ભાવ બી રાખેલો છે. ગુરુજીએ દયા શબ્દ વાપરેલો છે. મૌનમ ભગવત ચિંતન કરવાનો સ્વભાવ. આત્મવિનિગ્રહ મનનો નિગ્રહ એટલે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, એવું લહેરી મહાશયની ગીતામાં લીધેલો છે. ભાવ સંશુદ્ધિ અંતઃકરણના ભાવોની સારી પેઠે પવિત્રતા. ઇતિ એતત આ માનસમ મનનું તપ ઉચ્યતે કહેવાય છે, ડિફાઇન્ડ. ધીસ ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધીસ. એટલે તપ એટલે શું? તપ એટલે શું? અનુશાસન. એવું હિન્દીમાં આપણે જ્યારે આ શરૂ કર્યું તે ગુરુજીની ગીતામાં અનુશાસન શિસ્ત એક પ્રકારની. શિષ્યએ જે પાલન કરવાનું છે તે શિસ્ત કહેવાય. ડિસાઇપલે જે ડિસિપ્લિન પાડવાની છે એ ડિસિપ્લિન કહેવાય. ડિસાઇપલ ડિસિપ્લિન, શિષ્ય શિસ્ત. ગુરુનું જે આજ્ઞા હોય એ અનુશાસન. એટલે અનુશાસન આપણે આજ્ઞાંકિત થઈને ગુરુની વાક્યમાં સત્ય અવધારણા કરીને શ્રદ્ધા સાથે એનું પાલન કરવાનું. આજે ગુરુજીએ કહ્યું છે તે મારા આત્યંતિક ભલા માટે છે એવી ભાવના સાથે આપણા ધર્મ પ્રમાણે વર્તવાની જે શ્રદ્ધા હોય આપણી, અને એ આપણા ધર્મના પાલનમાં એ બાબતમાં સહન કરવાનું આવે, દુઃખ સહન કરવાનું આવે, તો તે સહન કરી લેવાની આપણી વૃત્તિ હોવી. આ તપના લક્ષણ છે. એટલે તપ એટલે સહન કરવું, તિતિક્ષા પણ થાય. ઇનફેક્ટ આ 3 ડેફિનેશનમાં કોઈ જગ્યાએ આવી ડેફિનેશન આવી નથી, પણ હોલી સાયન્સમાં શ્રી યુક્તેશ્વરજીએ માત્રા સ્પર્શાસુ તિતિક્ષા તપ એવી ડેફિનેશન આપી છે. માત્રા સ્પર્શાસુ તિતિક્ષા તપ. તિતિક્ષા એટલે સહન કરી લેવું. માત્રા સ્પર્શા એટલે તન્માત્રાઓ, જે ઠંડુ ગરમ વગેરે, દરેક 5 ઇન્દ્રિયોના મનગમતા વિષયો અને ન ગમતા વિષયો, રાગ અને દ્વેષ હોય જ છે. એટલે આપણા મનના રાગ અને દ્વેષને ન્યુટ્રલાઇઝ કરવા માટે તપ એ ચાવી છે. યુક્તેશ્વરજી બધા તપ, 1000 જાતના તપને મૂળ્યું. ફંડામેન્ટલ એક જ વસ્તુ તમે સમજી લો, બધા જ તપ અંદર આવી ગયા. હી ઇઝ ડિફાઇન્ડ ઇન સુપર ડેફિનેશન. That means what? To accept whatever comes in this moment as it is. It is coming from God. સ્વીકાર. આ ક્ષણમાં અત્યારે જે કંઈ આવી મળે છે, ઠંડુ ગરમ, સુખ દુઃખ, કડવું મીઠું, વોટેવર, એને જેમને તેમ સહન કરી લેવું. હમણાં પેલો ડ્રોન વાગે છે
એના પરથી આપણું મન હટીને હમણાં ગીતાજીના શ્રવણમાં આવી ગયું ને ખબર બી નહીં પડી મેં યાદ કરાવ્યું ત્યાં સુધી તમને. સો આ તમે અત્યારે ઉપર બેસીને આવેલા છો અને અહીંયાથી ઘર ભાગવાની ઈચ્છા છે, છતાં તમે આ ગીતાજીના શ્રવણ માટે બેસીને બીજું તપ કરી રહેલા છો હમણાં. અને એ તપ તમને એટલું સહજ થઈ ગયું, યુ ડોન્ટ કન્સિડર ઇટ ઇવન એઝ તપ નાઉ. It has become a lifestyle with you now. There is a total acceptance of whatever comes in the way of listening to this beautiful God's message. આ જે જગતગુરુનું જે પવિત્ર આપણને ટીચિંગ છે, એ શિક્ષણ સાંભળવા માટે આપણે જે કંઈ સહન કરવાની તૈયારી સાથે અહીંયા બેઠેલા છીએ. કે અત્યારે કોઈ સારામાં સારો શો આવતો હોય, પિક્ચર હોય, જવાનું કોઈએ કહેલું હોય, એ બધું છોડીને હું અહીંયા બેઠેલો. ઇટ ઇઝ યોર સ્વાભાવિક તપ છે, સાત્વિક તપ છે, શ્રદ્ધા સહિતનું તપ છે કે જે કૃષ્ણ ભગવાને કહેલું છે એ મારે જાણવું છે કે આ શું છે, ભગવાન શું કહેવા માંગે છે, એનું હાર્દ શું છે અંદર, એ તમારે સમજવું છે. તો સહન કરવું, તિતિક્ષા. ઈક્ષણ શબ્દ એટલે જોવું, દ્રષ્ટા બની જવું, સાક્ષી બની જવું. ઈક્ષણ જોવું, ઈક્ષ્વાકુ. તો તિતિ એટલે જેનાથી સહન કરી લઈએ તેવું ઈક્ષણ. એટલે સાક્ષી ભાવે જોતો થઈ ગયું કે આ સુખ આવ્યું, આ ગયું, આ ગરમી આવી, આ ગઈ, આ ઠંડુ, આ ગરમ, આવે છે જાય છે, આગમ આપાઈના. કોઈ શ્લોક યાદ આવે છે તિતિક્ષા શબ્દ વાળો? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. બીજો અધ્યાય. માત્રા સ્પર્શા સુકૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદા આગમાપાયિના અનિત્યા તામ તિતિક્ષસ્વ ભારત. તમને ખ્યાલ આવે છે? આખું હાર ગીતાનું પકડીને યુક્તેશ્વરજીએ એક જ નાનકડા સૂત્રમાં, સૂત્રાત્મક એટલે એક પણ શબ્દ વધારેમાં વાપરવામાં માનતા નહીં હોય એવા માણસે જ સૂત્ર લખી શકે. એટલે આ અત્યારે ગુરુજીએ પોતાના ગુરુની 2 વખત પ્રશંસા કરી લીધી. તમે ધ્યાન દીધું તમારું? પહેલું પ્રશંસા ક્યાં કરી? લર્ન ટુ બિહેવ, શરૂઆતમાં. એટલે લર્ન ટુ બિહેવ નું હિન્દી શું કર્યું? વાંચો, જમણી બાજુએ કાઉન્સમાં લખેલું છે, અંડરલાઈન બી કરેલ તમે. લર્ન ટુ બિહેવ, વ્યવહાર કરના શીખે, એવું કંઈક છે. ભૂલી ગયા હોય તો હું યુવાપરટ નહીં થવા દઉં. એ આગળ જ છે, પહેલું જ છે. તપની ડેફિનેશન બી વાંચી લો. શિસ્ત, अनुशासन. तप का अर्थ उन अनुशासनों का निष्ठापूर्ण पालन है जो व्यक्ति के संपूर्ण अस्तित्व को उसके सच्चे स्वरूप, उसके आत्म प्रकृति के साथ सामंजस्य में ले आते हैं. સામંજસ્ય એટલે હાર્મની. એવું અંગ્રેજી ગીતામાં ગુરુજીએ હાર્મની શબ્દ વાપર્યો. માઇન્ડ, બોડી, ઇન્ટેલેક્ટ અને સોલ, એ બધાની વચ્ચે હાર્મની. અત્યારે શું છે કે શરીરને એક બાજુએ કામ કરવું છે, મન બીજી બાજુએ છે, કોઈ પોતપોતાની રીતે બધાને એક લાઈનમાં. સંવાદી સુર, સંગીતમાં સંવાદી સુર અને વિસંવાદી સુર એમ 2 આવે. 3 વચ્ચે હાર્મની થાય, એને સામંજસ્ય શબ્દ વાપરેલો છે. ઓકે, સંવાદિતા ઇઝ ધ બેટર વર્ડ. हारमोनी, हारमोनी शब्द है ओरिजिनल. હવે પેલું युक्तेश्वर. इस प्रकार का अनुशासन आध्यात्मिक उन्नति की नींव है. तप को संक्षेप में एक वाक्यांश में कहा जा सकता है, जिसका प्रयोग मेरे श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी श्री युक्तेश्वर जी प्रायः किया करते थे. व्यवहार करना सीखे. એટલે આમાં શું થાય ભાઈઓ અને બહેનો કે જેમ જેમ તમે રાગ દ્વેષને દૂર કરીને વ્યવહાર કરવા માંડવો પડે તમારે. યુ હેવ ટુ પુટ યોર પ્રાઇડ અસાઇડ. અસ્મિતાને બાજુએ મૂકવી પડે, રાગ દ્વેષને બાજુએ મૂકવા પડે. એટલે 5 કલેશ જે મૂળ છે, અવિદ્યા, અસ્મિતા, રાગ, દ્વેષ
અને અભિનિવેશ, એ 5 કલેશને બાજુ મૂકો તમે એટલે વિકારો મનના શાંત થવા માંડે, એટલે ભાવ સંશુદ્ધિ થવા માંડે, તમારા મનની શુદ્ધિ થાય આપોઆપ આના લીધે. એટલે આમાં જે ભાવ સંશુદ્ધિ બીજા વાક્યમાં આવેલું છે શ્લોકના, એ ભાવ સંશુદ્ધિ ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ અપોન યોર કન્ટિન્યુઅસ લિવિંગ ઇન ધીસ વર્લ્ડ. તમે ગુફામાં ભરાઈ જાવ તો કોઈ દિવસ તિતિક્ષા થવાની જ નથી. હાઉ વિલ યુ રિલેટ ટુ પીપલ? જાત જાતના લોકો આવીને કોઈ ગાળ દઈ જાય, કોઈ નિંદા કરી જાય, કોઈ પ્રશંસા કરે, યુ હેવ ટુ રિમેન ઇક્વાનિમસ, સમમ અંડર ઓલ સર્કમસ્ટન્સીસ, ધેન ઇટ ઇઝ અ રિયલ તિતિક્ષા. તમે જુઓ, ગુરુજીએ સંન્યાસ આશ્રમ કેવી જાતનો બનાવ્યો પોતાનો, કે સંન્યાસીઓએ આપણા જ બધા કામ કરવા પડે ત્યાં. કોઈ એન્જિનિયર થયેલો હોય તો તેને લાયક, કોઈ સીએ થયેલો હોય તો એને ચોપડા આપી દે, હાચવા, ઇન્કમ ટેક્સમાં જઈને બતાવી આવજે, બધા છે કે બધાએ કામ કરવું પડે છે આપણી જેમ જ. એન્ડ અંડર ઓલ સર્કમસ્ટન્સીસ, રાઇટ ફ્રોમ ધ ડે આઈ મેટ માય ફર્સ્ટ ક્રિયા દીક્ષા મને આપી ભાવાનંદજી અને એમની જોડે આવેલા શાંતાનંદજી, એટલે એ બે જોડી. શાંતાનંદજીએ તો આપણને પછી આ તમને ઘણાને સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ, પછી સ્મરણાનંદજી અત્યારે બધાને આપી રહેલા છે, અને બાકીના સંન્યાસીઓ. વોટ ઇઝ ધ કોમન ડિનોમિનેટર ઇન ઓલ ધીસ પીપલ? મના પ્રસાદ સૌમ્યત્વમ. મોડા જુઓ તમે, મૌનમ. શાંતાનંદજીને જોયા છે? મિનિમમ બોલ, મિનિમમ. રાઈટ ફ્રોમ માય ડે 1 આઈ રિમેમ્બર હિમ, 1976. Amazing peace on the face, amazing. Total discipleship. Learn to behave. પ્રતિય અનુશાસન વિત, જે અનુશાસનનું પાલન કરે છે એ અનુશાસન કરી શકે છે. So Guruji was giving a tremendous discipline. દયા માતાજીને તો કઈ એટલી કેરેક્ટરમાંથી ધીમે ધીમે પેલા શિલ્પી ટાંચણાથી કાઢતા જાય અને કેટલું દુઃખ થાય પેલા પથ્થરને. જો દુઃખ થતું હોય ધારો કે, તો he had to virtually chiseled out all the sensitivities. આનાથી દૂધ લાગી જાય, આનાથી ખોટું લાગી જાય, ફલાણાથી. આજે તો ગુરુજીએ મને આવું કયું કરીને બેસી જાય એવું થતું હતું એમને, લખેલું છે બધું. Everything was straightened out over the periods of years, so that when she became president, she was a diamond. Her mind was crystal clear. જે પેલું ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, જે આમાં સ્ફટિક સમાન શુદ્ધ થઈ જાય છે ને, સ્ફટિક સમાન શુદ્ધનું અંગ્રેજી શું છે? ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પરસેપ્શન. અંગ્રેજી ગુરુજીની ગીતામાં લખેલું છે ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પરસેપ્શન. એનું આમાં લખેલું છે સ્ફટિક સમાન, સ્ફટિક કી ભાંતિ નિર્મલ. ઇન્સિડેન્ટલી આ સ્ફટિક શબ્દ મનને માટે પાતંજલ યોગ સૂત્રમાં આવે છે. મનને માટે શુદ્ધ થઈ ગયેલું જે મન હોય, કે જેમાં ચિત્તવૃત્તિઓ સાવ ઓછી થઈ ગયેલી હોય છે. આપણે 60,000 વિચાર આવતા હોય એને બદલે આપણને 600 વિચાર આવતા થાય, તો વૃત્તિઓ ક્ષીણ થયેલી કહેવાય. શું કહેવાય? ક્ષીણ. અને એ જે જાતકની ક્ષીણ વૃત્તિ થયેલી હોય એને માટે સૂત્ર કહે છે ક્ષીણ વૃત્તિ અભિજાતસ્ય. જે જાતકની અભિજાતસ્ય ક્ષીણ વૃત્તિ થયેલી હોય તેનું મન કેવું હોય છે? મણે હે, મણી જેવું છે, મણી હે. ગ્રહિતું, ગ્રહણ, ગ્રાહ્યેસુ તટસ્થ તદન્યંતા સમાપત્તિ, સમાધિ. જ્યારે મન ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થઈ જાય, ભાવ સંશુદ્ધિ થઈ જાય, અશુદ્ધિ દૂર થઈ જાય, વિકારો દૂર થઈ જાય, વૃત્તિઓ ઓછી થઈ જાય, ક્ષીણ વૃત્તિ થઈ જાય, ત્યારે શું થાય? ગીતાજી હાથમાં લઈને શ્લોક વાંચતો હોય, મન એટલું બધું ક્લિયર હોય, હૃદયંગમ થઈ જાય. હી ઇઝ એ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર પરસેપ્શન. એને સ્વાનુભૂતિ સાથે મેળ ખાતો દેખાય. Not because it is something told by Krishna. He feels from inside.
બાય હિઝ ક્રિસ્ટલ ક્લિયર માઇન્ડ વિચ ઇઝ મણે ઇવ. એટલે આ ગ્રાહ્ય અત્યારે ગીતા છે તો તેનો વિષય ગ્રહણ એટલે મારું મન કે જે ગ્રહણ કરી રહ્યું છે, અંતઃકરણ. અને ગ્રહિતા એટલે અંદર જે ફાઇનલ દ્રષ્ટા છે તે હું છું, અસ્મિ. એ ગ્રહિતું સમાધિ પહેલી અસ્મિતા એટલે સાસ્મિતા સમાધિ હોય છે. એટલે ગુરુજીએ પહેલા ચેપ્ટરમાં ઓમકાર વિશે આપણે જપ કરવા માંડીએ તો પહેલો એને સવિતર્ક, પછી સવિચાર, પછી સાસ્મિતા, પછી સાનંદ, સંપ્રજ્ઞાતના વેરિયન્ટ 4 બતાવે છે પહેલા અધ્યાયમાં ગુરુજી. ઓમકારના લિસનિંગ વખતે શંખના અનુસંધાનમાં ગુરુજીએ ત્યાં બધા આ ઓમકારના લક્ષણો આપેલા છે. અને જેમ જેમ ઓમ પર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરતા જઈએ, વોટ એવર, માનસિક જપ, અનાહત, તેમ તેમ શું થાય? ઇટ ઇઝ ગ્રાહ્ય. એટલે ગ્રાહ્ય. પછી ગ્રહણ કોણ કરી લે છે? બ્રેઇન, માઇન્ડ. બ્રેઇન હેઝ બીકમ વેરી ક્લિયર નાઉ, ક્રિસ્ટલ ક્લિયર, ડિવોઇડ ઓફ રાગ, દ્વેષ, વિકાર, ક્ષીણ વૃત્તિ, ખોટી વૃત્તિઓ જે નથી આવતી પાસ્ટની, ફ્યુચરની. હી ઇઝ ઇન ધ ટોટલી ઇન ધ હિયર એન્ડ નાવ, પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. Then he becomes suddenly concentrated on the awareness which is awareing the sound. At present you are aware of the sound of sloka and my speech. That is a sound coming from outside. ગ્રાહ્ય, ગ્રહણ તમારા બ્રેઇનમાં થયેલું છે, મન, અંતઃકરણ. અને ગ્રહિતા તમારી કોન્શિયસનેસ છે. એ ત્રણે ત્રણ જ્યારે ક્રિસ્ટલ ક્લિયર થઈ ત્યારે શું થાય? પહેલા બહારની વસ્તુનું અવેરનેસ થાય, પછી એ હૃદયંગમ થાય. આઈ એમ ધીસ, આઈ એમ ઓમ, આઈ એમ ઓમ. So that Om doesn't remain something outside you. You start feeling it as a constituent of your own atoms. It is the particles inside you which are vibrating as Om. Nothing something outside you. You get my point? But still there is subject-object duality. There is a grahita and there is a grahya. There is a jnata and there is a jneya. There is a drashta and there is a drashya. There is a listener and there is something to be listened to, Om, vibration. Then what happens? That sasmita samadhi thava made. The awareness suddenly starts becoming aware of itself. You get my point? The awarer becomes simultaneously aware of the sound as well as itself. If I want to give a closest simile, have you ever gone in a 10મે માળે કોઈ મોટી બારીવાળું હોટલમાં ગયા છો કોઈ દિવસ? હ્યુજ ઉપરથી નીચે સુધીની બારી હોય અને પછી થોડું અંધારું થવા માંડેલું હોય તો રાતની રોશની બહાર દેખાતી હોય, આખા સિટી લાઇટ બધી દેખાતી, અને સડનલી યુ ફાઇન્ડ દેટ યોર ઓન રિફ્લેક્શન ઇઝ ધેર ઇન દેટ window. That window is transparent also and that window is acting as mirror also. એટલે ગુરુ ગીતામાં શુદ્ધ સ્ફટિક સન્નિભમ, આદર્શ મિરર જેવું સ્ફટિકની સાથે એવી સિમિલી આપેલી છે ગુરુ ગીતાની. એટલે ધીસ મિરર ઓફ અવેરનેસ ઇઝ અ ફેન્ટાસ્ટિક મિરર which not only shows you what is outside the window but which has the ability to show you your own swarupam also. Get my point? So all the exercises which are given to you, all the exercises which has got something outside you as the dhyaya and you are dhyata, a stage should ultimately come when the dhyata becomes the dhyaya. So there are 3 types of samadhi: grahya samadhi, grahan samadhi, samapatti. Word samapatti is for the samadhi. You become one with that. You become one with grahya, you become one with Om, you become one with the antakaran, વિચારની
વિતર્કની પ્રોસેસ. એન્ડ ધેન સાસ્મિતા, અહમ અસ્મિ, હું છું, આઈ એક્ઝિસ્ટ. You know that I exist. That is Sasmita. And that gives rise to Sananda. તમારી પાસે ₹1,00,000, 1 કરોડ રૂપિયા બેંકમાં હોય, પણ તમને ધારો કે અલ્ઝાઇમર ડિઝીઝ થઈ જાય, તો 1 કરોડ રૂપિયાનો તમને કોઈ આનંદ થશે? જ્યારે તમને ખબર હોય છે કે આટલા પૈસા પડેલા છે, then you start become very happy. Exactly like that. હું છું, and I know that I exist. I am, and I know that I exist. Then what happens? I get the enjoyment of being present always. બિનશરતી આનંદ આવવા મળે તમને. That is સતના હોવાની સભાનતાથી થતો આનંદ તમારા પહેલા મનમાં પ્રગટે, એને મનપ્રસાદ કહેવામાં. પ્રસન્નતા, સત અગાડી પ્ર શબ્દ છે એટલે પ્રકૃષ્ટ હોવું, અને પાછળ તા છે પ્રસન્નતા. એ પ્રસન્નતાની સભાનતા હોવાની જાણ, ધ નોલેજ ઓફ આઈ એક્ઝિસ્ટ gives rise to the joy of I exist. That is why સવિતર્ક, સવિચાર, સાસ્મિતા, અસ્મિતા, હું છું, gives rise to સાનંદ. You see the સંપ્રજ્ઞાનના 4 સ્ટેજીસ ખબર પડે છે. Is it clear? It is very subtle. Remember the example of the window transparent. Your sphatic mind is not only sphatic which sees outside, but it is like a mirror. स्फटिक प्रतिमा रूपम दर्पणे दृश्यते यथा गुरु गीता. स्फटिक प्रतिमा रूपम दर्पणे दृश्यते. It is a sphatic mani which is not only giving entry to the light from the grahya into the grahan, which is mani itself. Mani itself is grahan, and on this side of the mirror, and the sphatic on this side, the speaker side, the you side of the seer side is the grahitu, the final grahitu, the final drashta, the final kutastha chaitanya. So what Gurudev wants you is to be aware of you, the awarer, final awarer. The kutastha chaitanya should become the speaker. This thing is coming out of kutastha chaitanya. Do you get my point? It is consciousness which is speaking right now. Nothing comes out premeditated. It just comes out like that. Because there is a clarity of mind, it comes out like that. And it gives you clarity of the same mind. Remember, mirror. કેવો મિરર? ટ્રાન્સપરન્ટ. અહીંયા એક દર્પણ થિયેટર હતું બહુ વર્ષો પહેલા. તમે તો પેલા એ છો ને, હા, યાદ આવે દર્પણ થિયેટર? નથી યાદ આવતું? યા, ઇટ વોઝ અ યુનિક થિયેટર. માં એક બાલ્કની હતી અને એ પહેલાનું પેલું જે હોય તે. હવે જે દર્પણ હોય એના ઉપર એક પબ્લિક એના ઉપર જોઈએ, પહેલું જે દર્પણ હોય એટલે એના ઉપર પેલી વિન્ડોમાંથી જેમ મારું દેખાય તેમ દેખાય, અને બીજું પબ્લિક પાછળ બેઠેલું હોય એમાં પેલી લાઇટ સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ છે પડદો, એટલે બાલ્કનીવાળાને ટ્રાન્સમ્યુટેડ લાઇટ દેખાય, શું કહેવાય એને, રિફ્રેક્ટેડ લાઇટ. પેલા લોકો ડિફ્રેક્ટેડ લાઇટ જોઈએ અને પેલા લોકો રિફ્રેક્ટેડ લાઇટ જોઈએ. ઇટ ઇઝ અ સેમી ટ્રાન્સપરન્ટ. It allows some light to go which is seen by the public behind. It was so your consciousness, the mani, the sphatic is a unique sphatic. Sphatika pratima rupam darpane drishyate. It is like a darpan. Guru Gita has given a superb explanation of your mind. Unmatched. You cannot find that kind of a rupa. You have got that blessing. That is the gift of intuitive sphatic. That is intuitive sphatic.
Guruji has somewhere explained this in the first chapter. It is the faculty of your soul, intuition, which allows you to feel that I exist and I know that I exist. It doesn't require any of the senses. I may not be able to repeat this second time. It is just flowing like this. It is impossible to repeat what I have said. કૃષ્ણ ભગવાને બીજી વાર ગીતા કહેલી, ઉત્તર ગીતા. It was not the same. It happens. This is all happening. Nobody is the doer in it. Absolutely convinced about it. Since 13 years I am speaking and I am absolutely convinced every Sunday that it is happening through this. There is no doer here. At least in this, at least now. It happens like, I don't know who and how and what. But if even some of you have understood that it is God and Guru's job is done right through these instruments. He has made these instruments. Jai Guru. મનની પ્રસન્નતા, પ્રસન્ન શબ્દ મેં તમને સમજાવ્યો. સત એટલે હોવું, પ્રકૃષ્ટ હોવું. એ હોવાની જાણ થવાથી જે મનની અંદર આનંદ પ્રગટે છે સ્વાભાવિક, એનું નામ મનાપ્રસાદ. એટલે લાહિરી માસે કહે છે ઇટ ઇઝ એ સાઇન ઓફ સ્ટીલનેસ ઓફ માઇન્ડ. મનની સ્થિરતા, સ્ટીલનેસ, નીરવતા શબ્દ વાપરેલો છે ગુરુજીએ ટ્રાન્સલેશનમાં. એ ટ્રાન્સલેશનમાં જે નીરવતા શબ્દ છે એ ઓરિજિનલમાં સ્ટીલનેસ શબ્દ છે, કે જે સ્મરણાનંદજીનો બહુ જ પ્રિય શબ્દ છે. આફ્ટર એવરી technique practice, you are supposed to dwell upon the stillness, which is mana prasad, which gives. That is why each of the sannyasi in our sampradaya, they are uniquely gifted with this. It is an unforgettable peace on their face, right? Saumyatvam, when that prasannata inside is expressed on the face, that is known as સૌમ્યત્વમ. એટલે શંકરાચાર્ય મહારાજે લખેલું છે કે મનની પ્રસન્નતા એ મનાપ્રસાદ છે અને મુખમંડળની પ્રસન્નતા એ સૌમ્યત્વમ છે. યુનિક. ગોટ ઇટ? સુપર. લાહિરીમાં છે એને સ્ટીલનેસ ક્રિયાર પરાવસ્થા શબ્દ કહે છે. ક્રિયાર પરાવસ્થા કોઈ બી મોટી વસ્તુ નથી. સમસ્ત ચિત્તવૃત્તિઓનો સંપૂર્ણ નિરોધ થઈ જાય ત્યારે જે લાહિરી માસાઈના ફોટા ઉપર જે સ્વાભાવિક સ્મિત દેખાય છે તમને, he becomes a smile millionaire. That is smile millionaire. It is not something, કેમ છો, મજામાં. That is not like that. No. It is something akrutim. It is akrutim. Expression of the divine prasannata, Satchidanand itself. It's all sahaj. Saral, absolutely. It expresses like that. It cannot be otherwise. That is why encounters with our Bhavanand, Smarnanand, Santanand, all encounters you will remember. And I remember in Annie Besant Road we had kept his lecture in 76. નાણાવટી સાહેબ હતા પ્રેસિડેન્ટ તે વખતે, અહીંયા ડૉક્ટર હતા, અને ડૉક્ટર જાલ લાફા કેવા સમ ભરૂચા વોઝ ધી પારસી જેન્ટલમેન વોઝ અ ડેન્ટિસ્ટ. એ લોકોએ આ લેક્ચર રાખેલું અને થોડા ડૉક્ટરોને બી બોલાવેલા અમારા સંપર્કવાળા. બટ દે વેર ડિસઅપોઇન્ટેડ because of the lecture, because these people were of a very few words. They are not like this બક કરવાવાળા માણસ નહીં હતા એ બધા. It has to come down to a lower level to be so expressive. They were so peaceful that it was a very short lecture and nobody even took notice of it, because it was in English also. So to the greatest disappointment of the disciples here, it was not noticed. Very hardly
some 50-100 people were there, and none of them ever returned back. It was quite opposite to our Hindi lecture which was kept here, Nityanandi. He was expressing. So to be able to express is a different quality. So all body mind organisms are not having equal facility to express it. Although they can understand, they are realized, but they may not be equally expressive. आत्मनिष्ठ, आत्मक्रीड, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मविदाम वरिष्ठ, શ્રોત્રિય, બ્રહ્મનિષ્ઠ. એટલે they have to be શ્રોત્રિય, have read Shruti and Smruti, Gita and Upanishad. Shrotriya, Brahmanishta means they should be established in Brahma, and they should also be able to give that knowledge to the disciple. These are the three qualities of a guru. So he was able to transmit that knowledge verbally also, but not all are able to do that with the equal facility, right? The teacher is different from મનની પ્રસન્નતા, શાંત ભાવ, ભગવત ચિંતન કરવાનો સ્વભાવ. આ છે ને તે લાહિરી માસાઈની દ્રષ્ટિએ ભગવત ચિંતન કરવાનો સ્વભાવ ઇઝ એ સુપરફિશિયલ લેયર. અહીંયા શાનું આ ભગવત ચિંતન કરવા શાનું છે? મૌનમનું છે. હા, નાઉ ટેલ મી, હવે મૌનમ એટલે શું? Now you will be able to tell. I have already told all this. What is Maunam? Bhagavad Chintan કે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ? અહીંનું મૌન કે અહીંનું મૌન? વૃત્તિઓનું. Total stillness. Total stillness. આંતરિક શાંતિ. Total. આત્મવિનિગ્રહ એટલે કોનો વિનિગ્રહ? આત્માનો વિનિગ્રહ, મનનો વિનિગ્રહ. ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ, આત્મા વડે આત્માનો વિનિગ્રહ એટલે બહારના આત્માનો એટલે મનનો. કારણ કે આપણે મોટાભાગના લોકો આપણા મનને જ આત્મા માની લીધેલું છે. એટલે ચિત્તવૃત્તિ નિરોધ. ભાવ સંશુદ્ધિ એટલે અંતઃકરણના ભાવોની સારે પેઠે પવિત્રતા. સો ઓલ તપસ આર સેડ એઝ તપસ બીકોઝ અગ્નિ જેમ તપાવીને સોનાની અંદરની અશુદ્ધિઓને બાળી નાખીને શુદ્ધ સોનું બનાવી આપે છે, એવી રીતે તમારી અશુદ્ધિઓને બાળીને શુદ્ધ સોનું બનાવી આપે તમારી અંદર. એનું નામ ભાવ સંશુદ્ધિ. બધા વિકારો નીકળી જાય, બધા કલેશ નીકળી જાય. ધેટ પ્રોસેસ ઇઝ નોન એઝ તપસ. એન્ડ ધેટ પ્રોસેસ, આજે લાંબુ લેક્ચર છે તે યુક્તેશ્વર મહારાજે તિતિક્ષાની અંદર લીધી દીધું. ઇફ યુ પ્રેક્ટિસ ઓનલી વન થિંગ, always, every moment, in this present moment, whatever comes, I will accept it with love. શંકરાચાર્ય મહારાજ શું કહે છે ખબર છે તિતિક્ષા માટે? સહનમ સર્વ દુઃખાનામ અપ્રતિકાર પૂર્વકમ. નો રેઝિસ્ટન્સ. રેઝિસ્ટન્સ થોડોક બી હોય તો યુ આર નોટ ડુઈંગ ઇટ કરેક્ટલી. દેર ઇઝ નો રેઝિસ્ટન્સ. અપ્રતિકાર પૂર્વકમ. ચિંતા વિલાપ રહિતમ. બાર જ કેમ નસીબમાં આવું આવે છે? બોર કૂટો થઈ જાય, ખબર પડે જ કઈ? So I think somewhere in બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ or છાંદોગ્ય it is said કે કોઈ તપ નહીં કરેલું હોય તો પછી ભગવાન છેલ્લે આ અવસ્થામાં એટલા બધા દુઃખ મોકલવા મળે વારાફરતી કે આજે આ દુખ્યું ને આજે આ દુખ્યું ને આજે આ ઝાડા થઈ ગયા ને. If you take it, although you seek advice of your doctor, there is no problem. Seek advice of your guru, seek advice of friend. You can seek advice, consult. But દુઃખ તો તારે એકલા જ દોષ સહન કરવાનું છે. એટલે એમાં પછી કકડાટ કરીને શું કરવાનું?
ચિંતા વિલાપરહિતમ સા તિતિક્ષા નિગદ્યતે. વિવેક ચૂડામણીમાં શંકરાચાર્ય મહારાજે તિતિક્ષાની આ ડેફિનેશન આપેલી. અને તિતિક્ષાનું સ્થાન મણિપુરમાં છે. પહેલું દમ, પછી શમ, મનનો નિગ્રહ, ઇન્દ્રિય નિગ્રહ, તિતિક્ષા, સહન કરી લેવું. આગમાં પાયના અનિત્યાહ તામ તિતિક્ષ, જોયા કરે ને, જોયા કરવા સિવાય બીજું કઈ શું આત્મા છે તારા? કઈ આત્મા નથી દોષ આપણા. ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ ફેક્ટ. વોટ ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ ઇન યોર હેન્ડ ટુ કંટ્રોલ ઇટ. કોઈ ફળ આપણા હાથમાં નથી. તારે કર, જે કરવું હોય તે કર. જય પરાજય તારા હાથમાં નથી. વાપર બુદ્ધિ, જેટલી વાપરવી હોય તેટલી તારી. બધું કરી છૂટાય કૌરવ, એવરી ક્રુકેટ વેઝ. ઝેર આપ્યું પેલાને, સળગાવી કોઈ ટ્રાય કરી, વોટ નોટ. એટલે આ તો તાઈ કહેવાય. એ લોકો ટ્રાય ટુ કિલ ઇન એવરી વે, છળ કપટ બધું જ. પણ ધર્યું ધણીનું થાય, ઈશ્વરનું ધારેલું જ બધું થાય. એટલે 11મા અધ્યાયમાં ભગવાને બતાવેલું કે આ જો આ બધાને મેં મારી રાખેલા છે. લોકક્ષય પ્રવૃદ્ધો, કાલોસ્મી લોકક્ષય પ્રવૃદ્ધો. આઈ એમ ધ ટાઈમ, timeless time. We transcend the time. And this is the whole film is in the box. I, the director and producer, has already produced this film, and then now it is being shown bit by bit, bit by bit. So we are seeing only one part at a time. We don't know what is there, but he knows it. And if it is so destined, predestined, then પછી હું કરું એમ કહું તો નિમિત્ત માત્ર ભવસ્ય સાચી. Then he had not to be taught. Arjun had not to be taught કે નિમિત્ત જ છે દોષ. આમ બી આપણે મારે ચલાવવાનું છે બાણ, એ વાત બરાબર છે. હું સવ્ય સાચી બી છું, એ વાતે બી છોડી શકું છું. આઈ એમ એ વેરી દક્ષ, નિપુણ, એફિશિયન્ટ વોરિયર. બટ હી ઇઝ ધ ડુઅર. The reign તો પેલાના હાથમાં જ છે. If this remains constantly in your awareness, you become સાક્ષી. રિયલી સાક્ષી જ છીએ આપણે, બીજું કઈ છીએ નહીં. એટલે પેલો એક ઇન્ટેલિજન્ટ હતો, પાંડવોનો છોકરો, પોતરો, બબરુ વાહન. એનું ડોકું કાપીને થાંભલા પર મૂકી દેલું. ખાટુ શ્યામ મંદિર છે અહીંયા. So he was what? He had surrendered totally. He had accepted the decree of Krishna, the આજ્ઞા, અનુશાસન, કે તારે કંઈ કરવાનું, ચાલ ઉપર જઈને બેસી જા. Surrender to me completely. He surrendered. He was the first to surrender. Bhishma came afterwards. Bhishma surrendered afterwards. એટલે એણે ફાઇનલ તપ પેલું કર્યું બાણશૈયા ઉપર. He accepted that. He had to accept that. So his ego was surrendered. In that moment, the Asmita, Bhishma, gave up his Asmita and he became free. He became one with Krishna. So the Ganga became one with the Samudra. ગંગાનો છોકરો હતો ને, તો બધી લહેર સમુદ્રમાં મળવાની જ છે. How can you be acceptance? Can you be? Just think about it. ગુરુજી એમાં એક વાક્ય 3-4 લીટીનું લખ્યું, તો સાંભળ્યું કોઈએ? વાંચો, ભૂલી ગયા બધા મારું લેક્ચર સાંભળવામાં. शीघ्र या देर से आत्मा की छोटी लहर ब्रह्मांडीय महासागर से एक हो ही जाएगी, जहाँ से ये आई थी और जहाँ इसे वापस जाना चाहिए. Can there be any acceptance to this? Just think about it. Just think about it. જેમ બધી નદીઓ પોતાના જુદા જુદા નામ છોડી દઈને, ત્યાગ કરીને, પોતાનો અહંકાર છોડીને સમુદ્રમાં એક થઈ જાય છે, તેમ તમે બધા સુરેશ ના રહેગા. Nobody will. બધી નદીઓ અંદર મળી જાય, બધી લહેર બાકાયદા એક થવાને માટે જ નિર્માણ થયેલું છે. જે દિવસે લહેરનો જન્મ થાય એ દિવસે એની કુંડળીમાં વિધાતા લખી ગયેલી. And we don't know that. That is, we are so unhappy.
ઇફ ઓનલી વી નો. તમારા ગુરુમાં શ્રદ્ધા છે તમને? આ 3 લીટીમાં શ્રદ્ધા છે તમને? ધેન ફ્રોમ ધીસ મોમેન્ટ ઓનવર્ડ એ શ્રદ્ધા ઇનફ છે તમારે. આ બધું મારું લેક્ચર સાંભળવા આવવાની જરૂર નથી. મારે બી મોટો ડાપણ કરે છે. આખું વાંચી ગયા પછી વાતનો સાર તો આટલો જ છે ને. તું લહેર છે. આઈ એમ ધ બબલ મેક મી ધ. અલ્યા છે જ. એ તો તમારી લેવલ પર રહીને ગુરુજી આવું લખેલું છે. Because you right now believe that I am the separate bubble whose name is Suresh. That is my firm conviction. Until I will be hospitalized someday or not, I don't know. બબલ ફૂટી જાય તે ઘડીએ શું થાય? પાણી પાણી થઈ જાય, આકાશ આકાશ થઈ જાય. It is અવશ્યમ ભાવિક. There is no exception whatsoever. Only if you can believe this. Only if you have શ્રદ્ધા. શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ. સાત્વિક શ્રદ્ધાની ડેફિનેશન આવશે હવે. વાંચશું આપણે હવે. સાત્વિક તપના લક્ષણ ડેફિનેશન પહેલા કરી દીધી, હવે વાંચીએ છીએ. કેટલા વાગ્યા ભાઈઓ અને બહેનો? જો મનમાં વાંચો. શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ. તપ ત્રિવિધમ નરૈઃ અફલાકાંક્ષિભિઃ યુક્તૈઃ સાત્વિકમ પરિચક્ષતે. શ્રદ્ધયા પરયા તપ્તમ તપસ્ત્રિવિધમ નરૈઃ. હા, તમે બરાબર વાંચ્યું બેલાબેન. તપસ્તત્રિવિધમ નરૈઃ. તપસ્તત્રિવિધમ નરૈઃ અફલાકાંક્ષિભિર્યુક્તૈઃ સાત્વિકમ પરિચક્ષતે. અફલાકાંક્ષિભિઃ, ફળની ઈચ્છા વિના. જો અત્યારથી બીજા અધ્યાયથી તો અત્યાર સુધીમાં ભગવાને આ અસંખ્ય વાર રિપીટ કર્યું. પહેલા યજ્ઞમાં બી આ વાત આવી ગઈ. એટલે નિષ્કામ થાય તો જ એ યજ્ઞ બને અને તો જ એ તપ ખરું થાય. નહીં તો શું થાય ખબર છે? ધારો કે ફળની આકાંક્ષા હોય તો શું થાય ખબર છે? વધારેમાં વધારે અભિમાની લોકો કોણ હોય ખબર તમને? વધારેમાં વધારે કડક તપ કરતા હોય તે વધારેમાં વધારે અભિમાની હોય. જોજો તમે. કરવાનો અહંકાર થતો જાય માણસ. તપસ્વીનો અહંકાર તો એટલો ભયંકર હોય, બાળીને ભસ્મ કરી નાખે દોરવાસની જેમ. જોકે એ તો લોકોને શીખવવા માટે તે ગુસ્સો કરતા હતા. ઇટ વોઝ હિઝ રોલ ગિવન બાય ગોડ. પછી યુક્તૈહિ એટલે યોગી, એટલે એકાગ્ર ચિત્ત વાળો, એવું લાહિરી માસે લખેલું છે. યુક્તૈહિ એટલે એકાગ્ર ચિત્ત યોગી. નરૈહિ જનો દ્વારા. પરયા પરમ શ્રદ્ધાથી, પરમ શ્રદ્ધાથી. તપ્તમ આચરવામાં આવેલો, તપેલો. એટલે જો પરમ શ્રદ્ધયા તપ્તમ એટલે એક અર્જુનનું એક નામ શું હતું ખબર છે કે? વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. પરંતપ એવું અર્જુનનું નામ હતું. કારણ કે જે વનવાસ દરમિયાન એમણે એક જબરજસ્ત તપ કરેલું કે જેને લીધે શિવજી પ્રસન્ન થઈને એમને પશુપતિ અસ્ત્ર આપેલું. એટલે એનો ખરેખરો મિનિંગ, પેલું યુદ્ધ તો જે અરીઓને મારવાના છે તો આપણી અંદરના જ અરી છે બધા શત્રુઓ. એ આપણી અંદરના જે પશુ જેવા અરી છે, આપણી અંદરના પાશવી આપણા જે અંદરના ભાવો છે એનો નાશ કરનારું શસ્ત્ર શિવજીએ આપ્યું. જેમ શિવજીએ ત્રીજા લોચનથી કામદેવને ભસ્મ કરી નાખ્યો, એક્ઝેક્ટલી એવું જ વરદાન અર્જુનને આપ્યું કે તું આ તારી અંદરનું મહાભારતનું યુદ્ધ હવે જીતી જશે. રાઈટ? પરંતપ, યુ વોઝ એ પરંતપ. તિતિક્ષા એટલે જો એને અહીંયા તિતિક્ષા તરીકે મૂકેલો છે. ઇઝન્ટ ઇટ? એટલે લાહિરીમાં છે એનું પાત્રલેખન જુઓ તમે. સુપર, ઇઝન્ટ ઇટ? અને અહીંયા ઈગોનું સ્થાન ગણવામાં આવે છે. અને યુક્તેશ્વરનું જે જ્યોતિષ છે એ આઈ કેમ એક્રોસ, હું જ્યારે
ઋષિકેશ ગયેલો, ત્યાંથી એક આશ્રમમાંથી જે આપણા ફોલોઅર છે ગુરુજી આટલાના યુક્તેશ્વર, એમણે યુક્તેશ્વરજીના એસ્ટ્રોલોજીનું આપેલું. એટલે અહીંયા આગળ જ મંગળના 2 મેષ અને વૃશ્ચિક રાશિના આ જગ્યાએ મૂકેલા છે. અને એ મેષ રાશિમાં જ સૂર્ય ઉચ્ચ ન થાય, એટલે જે વધારે પડતો ઈગો થઈ જાય માણસનો, દેટ હેઝ ટુ બી ડિસ્ટ્રોય. એટલે તિતિક્ષા તપ અહીંયા આગળ મૂકેલું છે. હા, તો આગળ ચાલીએ. પરંતપ તત્ત્રિવિધમ, એ 3 પ્રકારના કાયિક, વાચિક અને માનસિક તપને સાત્વિક પરિચક્ષતે, સાત્વિક કહેવામાં આવે છે. ક્યારે કે એકાગ્રતાપૂર્વક આ તપ 3 કરવામાં આવે, એટલે ત્યારે આપણે કોન્સ્ટન્ટ અવેરનેસ આના ઉપર રહે. આપણે નક્કી કરી દેવાનું કે ભાઈ હવેથી હું બધું સ્વીકારી લઈશ, જે આવે તે કકડાટ કર્યા હોય. તો આ એક જ કરશો તો બધા તપનું મૂળિયું તમારા હાથમાં આવી જશે. કંઈ કરવાનું નહીં, બસ એક માઇન્ડફુલનેસ થ્રુઆઉટ તમારા એન્કાઉન્ટર વિથ ઓલ રિલેશન્સ. સો ઓલ રિલેશન્સ વિલ ઇમ્પ્રૂવ. પહેલું ફળ શું મળશે? ઓલ યોર રિલેશન્સ વિલ સ્ટાર્ટ ઇમ્પ્રુવિંગ. કોઈ કહી જશે તમારો ફ્રેન્ડ આવીને તો દુઃખ નહીં લાગે તમને, કંઈ નહીં. એને કહેવાનું નિમિત્ત થશે એટલે એ કહી ગયો, ચાલો માફ કરી દો. પહેલાં તો તમારા ઘરના માણસે જ તમે માફ કરતા થઈ જશો. ઘરના માણસે જ માફ નથી થતા આપણાથી, બાકીનો તો ફટફટ માફ કરી દઈએ આપણે. Forgiveness will come. Once you have a grasp on rag dvesh, forgiveness will come automatically. શાંતિ, ક્ષમા અને સંતોષ આવવા મળશે. શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર પ્રણિધાનાની નિયમાહા. ધીસ ઇઝ એ નિયમ, નિયમની અંતર્ગત છે. ઈશ્વર પ્રણિધાન એટલે શું? સરેન્ડર ટુ ગોડ. વોટ ઇઝ સરેન્ડર ટુ ગોડ? ગોડ ઇઝ ધ ડુઅર, ત્વમેવ કર્તા ત્વમેવ ભોક્તા, શિવો દાતા શિવો ભોક્તા, શિવ સર્વમ ઇદમ જગત. શિવો યજતિ યજ્ઞશ્ચ, યજ્ઞ પણ એ છે, યજન બી એ જ કરવા વાળો છે. યહ શિવ સોહમ એવ છે. હી ઇઝ એવરીથિંગ. નોટ ઓનલી અહમ બ્રહ્માસ્મિ, but all this is Brahma. Sarvam khalu idam Brahma. And both these things have the basis as Sat, Chit, Anand. Ever present, ever existent, ever conscious blissfulness. 3 જ વસ્તુ સ્મરણાનંદજીના લેક્ચરમાં રિપીટ થયા કરે. તમે કેવા છો? સચ્ચિદાનંદ. પરમાત્મા કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ. જીવાત્મા કેવો છે? સચ્ચિદાનંદ. બંને એક, અહમ બ્રહ્માસ્મિ. તો આ બધું દેખાય છે. સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, વાસુદેવ સર્વમ. આ 3ની અંદર સ્મરણાનંદજીનું આખું લેક્ચર આવી જાય. જેટલું લાંબુ કરવું હોય તેટલું, ને જેટલું ટૂંકું કરવું હોય તેટલું. પ્રસન્નતાનું રહસ્ય બી આની અંદર, શાંતિનું રહસ્ય બી આની અંદર. તપ સાત્વિકમ. હે અર્જુન, ફળની ઈચ્છા વિનાના યોગીજનો દ્વારા પરમ શ્રદ્ધાથી આચરવામાં આવેલા એ 3 પ્રકારના કાયિક, વાચિક અને માનસિક તપને સાત્વિક કહે છે. બરાબર. હવે આગળ વાંચશું. રાજસી તપના લક્ષણ શું લખેલું? સત્કાર, માન, પૂજાર્થમ તપો દંભેન ચૈવયત ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તમ રાજસમ ચલમ અધ્રુવમ. અસ્થિર, અધ્રુવમ એટલે ચલમ એટલે ચલાયમાન, અને અધ્રુવ અસ્થિર છે, ક્ષણિક છે. જે ફળની તમે આશા રાખીને કરી રહ્યા છો એ સ્ટુપિડ માણસો, એ બધા ક્ષણિક છે. પછી એવા ફળની આશા કેમ રાખો છો? ચલમ અધ્રુવમમાં પાછળ બધો સટાકો મારી દેજો ભગવાને. હાને હારું ભાઈ, આમાં જીવ ગાલે તું. ક્ષણિક અધ્રુવમમાં. તો વાંચીએ. સંભાવ બેલાબેન વધારે સારું વાંચે, તમે જ વાંચો આ વખતે. ના, પેલું કેટલું ફાઇન બોલ્યા તમે. ચાલો બધા વાંચીએ. સત્કાર માન પૂજાર્થમ તપોદંભેન ચૈવ યત
ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તમ રાજસમ ચલમ અધ્રુવમ. તો હવે બેલાબેન ને ઇન્દુબેન કાશે પાછું ફરીથી. આઈ એમ ગિવિંગ પ્રેક્ટિસ. સત્કારમાન પૂજાર્થં તપોદભ્યેન ચૈવ યત્ ક્રિયતે તદિહ પ્રોક્તં રાજસં ચલમધ્રુવમ. વેરી ગુડ. હવે તમે મારી ગેરહાજરીમાં બોલી શકશો. યત જે તપ સત્કાર માન પૂજાર્થમ પૂજા ખાતર ય એવા બીજા કોઈ સ્વાર્થ ખાતર વા દંભેન યા પાખંડથી ક્રિયતે તપ અધ્રુવમ અનિશ્ચિત ચલમ ક્ષણિક ફળ આપનારું તપ ઇહ અહીં રાજસમ પ્રોક્તમ કહેવાય છે. હવે આ બધા છે ને પ્રોગ્રામ છે આપણે બધા. મેં તમને કહેલું કે પાછલા જન્મમાં જે કરેલું હોય તેનાથી આપણે સાત્વિક અથવા રાજસિક અથવા તામસિક થયેલા હોય. એમાં દેવો બી એમાંથી બાકાત કરવામાં આવેલા નથી. જેમ કે બ્રહ્માજી કેવા છે? બ્રહ્માજી કેવા છે? રાજસિક. રજોગુણ હોય તે ઉત્પન્ન કરે ને, સૃજન કોણ કરે? પછી વિષ્ણુજી કેવા છે? સાત્વિક. અને શંકરજી કેવા છે? રુદ્ર. સંહાર. સંહારના દેવ કહેવાય ને. એટલે સમાધિ બી આપે. વૃત્તિઓનો સંહાર કરી શકે ને. હર શાનું હરણ કરે? કલેશનું હરણ કરે, પાપનું હરણ કરે, વૃત્તિઓનું હરણ કરે. એટલે સમાધિમાં જ રહે કાયમ. જાગ્રત સુષુપ્તિમાં રહે કાયમ જ. હવે કેમ આ વાત પર આવ્યું આપણે કે આ બ્રહ્માજી મહારાજ છે એના કોઈ બહુ દેવાલય જોવા મળતા નથી. એની સ્ટોરી એવી છે કે એક વખત 5 મોઢા હતા. જેવા કૃષ્ણ વિષ્ણુની નાભીમાંથી કમળમાં ઉત્પન્ન થયા તેવા 5 મુખ હતા. અને પછી વિષ્ણુજીએ એમને આજ્ઞા કરી કે હવે સૃષ્ટિ કરો. તો કે મને કંઈ યાદ નથી. તો કે તમે દર સાયકલમાં તમે કરો જ છો, તો હવે શું કરો? તો કે તપ કરો. કે સારું. પછી તપ કર્યું એટલે પછી બધું વેદ બધા યાદ આવી ગયા. 4 વેદ. વેદ શ્વાસ જેના નિર્ધાર, તેના શ્વાસમાંથી જાણે કે નીકળી પડ્યા 4 વેદ. એટલે ભાઈને થઈ ગયું થોડું અભિમાન. મારા જેવું કોઈ જ્ઞાતા છે જ નહીં. આઈ એમ ધ બેસ્ટ, આઈ એમ ધ બેસ્ટ. હવે એટલે આ લોકોને થયું બાકીનાને કે કંઈક હવે કરવું પડશે. એટલે એક એમની સામે મોટું જબરજસ્ત જ્યોતિર્લિંગ પ્રગટ થઈ ગયું. પછી જ્યોતિર્લિંગમાંથી આકાશવાણી થઈ કે હવે હે બ્રહ્માજી, તમારા સમસ્ત જ્ઞાનની મદદથી આનો અંત છે કે નહીં ને ક્યાં છે તે શોધી લાવો. એટલે બ્રહ્માજી એમ પહેલાં તો ઉપર ઉડીને ગયા અને કંઈક આવી ખબર પડી. હંસ બનીને ઉડ્યા ઉપર. એ કંઈક બે પછી પૂછ્યું પેલા મળી ગયું? તો કે હા મળી ગયું. એમ કે વોટ ઇઝ ધેટ? દંભ. પોતાના જ્ઞાનનો એક તો અહંકાર થયો અને પાખંડ કર્યું. હવે આપણે કોણ? બ્રહ્માજી સક્સેસ. એટલે રુદ્રએ પ્રગટ થઈને 5મું ડોકું ઉડાવી દીધું. 5મું ડોકું ઉડી ગયું ને 4 ડોકાથી વેદનું પારાયણ બધાને શીખવા માંડ્યા. પણ 5મું ડોકું જે દંભાસુરનું ઉડી ગયું તેનો જન્મ ત્યાંથી કર્યો. એ બની ગયો દંભાસુર. શું બની ગયું? ધેટ ઇઝ ધીસ દંભ. એ બધાના જીનેટિકમાં વણાઈને આવેલું થોડા ઘણા અંશે. એટલે ગુરુજી કે કઈ નહીં, એમ તો એમ પણ કર. વાંચ્યું તમે? વેર્યું ફટકારેલા નથી. એવું બી કરશે તો તું સાત્વિક થતો જશે. ગુરુજી ઇઝ સો બેનેવોલન્ટ. આવા ગુરુ મળવા જુઓ તમે. ગુરુ મહારાજ કરુણામય છે કે કઈ નહીં દીકરા, એમ તો એમ કર વાંધો નહીં.
સત્કાર માટે કર, પૂજા માટે કર, માન માટે કર, થોડી સ્તુતિ કરે લોકો એના માટે કર, કર કર એનાથી ફાયદો થશે. જેમ તેમ એમાંથી તું રજસ ઓછું થતું જશે, સત્વ વધતું જશે અને યુ વિલ બી ઓકે. એટલે તો હવે એના પર બહુ હવે વધારે આગળ પિષ્ટપેષણ કરતો, પણ સમજવા જેવું એ છે કે આ બધું ફળની આશાએ કરવામાં આવે છે રાજસ લોકોથી. સન્માનની આશા, પૂજાની આશા, પેલા એમ ધૂણી દખાવીને બાવા બેઠેલા હોય તો કંઈ દક્ષિણા આપી જાય તો ખાવાનું કંઈ કુંભ મેળામાં ખાવું તો પડે ને, કંઈક કોઈ ગયે તો સદાવળ તો હોય જ કે ત્યાં તો, પણ કંઈક મળે એવી આશા કરવાથી પેલા ભાલા પર હોઈ જાય ને ખીલા પર હોઈ જાય ને બધા તપ કરે તો દમ માટે ને કંઈક આશાથી, ફળની આશાથી કરવામાં. તો અહીંયા સટાકો શું છે? ચલમ અધ્રુવમ ફળ. બધા જ ફળ વિનાશી છે, ફળ માત્ર વિનાશી છે. ઇફ ધીસ સિંગલ ફેક્ટ ઇઝ કન્સિડર કે ફળ માત્ર રોટન થઈ જ જવાના છે. સફરજન લાવો, પડી રહી, ખાવાનું રહી જાય તો શું થાય? સડી જ જાય કે નહીં? બીજું કંઈ ફળનું કંઈ થવાનું છે? ઓલ ફ્રૂટ્સ ધેટ યુ બાય વિધાઉટ એક્સેપ્શન. ઇઝ ધેર એન એક્સેપ્શન? નો એક્સેપ્શન. યુ કેન લેન્ધન ધ લાઈફ બાય વાર્નિશિંગ ઇટ, પોલિશિંગ ઇટ. પેલું લગાવતા છે ને હવે બધું કંઈ સ્ટોરમાં ઠંડુ રાખીને એમ તેમ વોટ એવર, ને માછલાને ફોર્મેલ્ડિહાઇડ લગાવી દે, વોટ એવર. એટલે બધું સડીને નાશ પામતું હોય તો હાના ઉપર જીવ નાખવાનો. એના કરતાં નિષ્કામ ભાવે સાત્વિક થઈ જાય. એમ ધીમે ધીમે ઠોકર ખાઈને એ માણસ શીખતો જાય. હવે તપ, તામસી તપનું લક્ષણ ઉભા. આનું આપણે ગુજરાતી આખું વાંચી લઈએ. જે તપ સત્કાર, માન, પૂજા ખાતર, બીજા કોઈ સ્વાર્થ ખાતર પાખંડથી આચરવામાં આવે એ અનિશ્ચિત તેમજ ક્ષણિક ફળ આપનારું તપ અહીં રાજસ કહેવાયું છે. બરાબર? જેટલા બી રાક્ષસો થઈ ગયા તે બધા આવા જ હતા પુરાણો માત્રમાં, મહાભારત માત્રમાં. બિચારા ભોળાનાથ ખુશ થઈ જાય ને આપી દે વરદાન. હવે તામસી તપ, હવે વાંચો. મૂઢ ગ્રહેણ આત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપ. એટલે યત આ બાજુ જશે. હા, મૂઢ ગ્રહેણ આત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપ. બરાબર ને? ઇન્દુબેનને બધું બહુ ખબર છે. હા, તમને પ્રેક્ટિસ લાગે છે તમને. હા, એ મને ખબર પડી ગઈ એટલે મેં તમારું નામ લીધા. પરસ્ય ઉત્સાદનાર્થમ વા તત્ તામસમ ઉદાહૃતમ. મૂઢગ્રાહેણાત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપઃ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામસમુદાહૃતમ. પાછું વાંચો છે. ગ્રહણેનાત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપઃ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામસમુદાહૃતમ. એટલે બેન તમને બોલવાની ના નથી પાડી, પાછા બોલો. પ્રેક્ટિસ મેક્સ પરફેક્ટ. મૂઢગ્રહેણાત્મનો યત પીડયા ક્રિયતે તપઃ પરસ્યોત્સાદનાર્થમ વા તત્તામસ ઉદાહૃતમ. યત જે તપ, તપ મૂઢ ગ્રહણ મૂર્ખતાપૂર્વક હઠથી આત્મન મન, વાણી અને શરીર. જુઓ અહીંયા આત્માનો અર્થ જોયો તમે? રેફરન્સ ટુ કોન્ટેક્સ્ટ પ્રમાણે અર્થ કરવો પડે તમારે. પીડયા પીડા સહિત, વા અથવા પરસ્ય બીજાનું ઉત્સાદનાર્થમ અનિષ્ટ કરવા માટે, બીજાનો નાશ કરવા માટે, ક્રિયતે આચરવામાં આવે છે. તત એ તપ તામસમ ઉદાહૃતમ કહેવાયું છે. જો બધા અસુરોએ આ જ કામ કરેલું છે. કોઈને કોઈ વેર વાળવા માટે જ કરેલું. મારા ભાઈ હિરણ્યકશિપુને કેમ મારી નાખ્યો એટલે હિરણ્યક્ષએ તપ કર્યું, સમથિંગ લાઈક ધેટ, યુ નો. અથવા તો એમ કે દ્રુપદને ખોટું લાગી ગયું કે આ દ્રોણે મને હરાવી દીધો ને એમ, યુ નો. એટલે એમ કે હવે દ્રોણને મારે હરાવવું જોઈએ એટલે એને શું કર્યું? યજ્ઞ કર્યો. યજ્ઞ કરીને તપ કરીને શું કર્યું?
બે સંતાનની પ્રાપ્તિ થઈ, દ્રૌપદી અને ધૃષ્ટદ્યુમ્ન. તો ધૃષ્ટદ્યુમ્ન દ્રોણનો પછી એના હાથે વધ નક્કી હતો. એટલે પરસ્ય ઉત્સાદનાર્થમ, બરાબર કે નહીં? ચાલો, પેલી જે ભીષ્મ 3 બાલિકાઓનું અપહરણ કરી લાવેલા, હા, પછી બેના તો એકના ધૃતરાષ્ટ્ર હાથે લગ્ન થયા ને એકના પેલા આપણે એવું જ કઈ કરે ને કોણ પાંડુ જોડે ના એ આ કે પેલું એ ચિત્રાંગદ ને વિચિત્ર વીર્ય ને તેની માટે યસ યુ આર રાઈટ. વન જનરેશન અબાઉટ શાંતનુ પછી એ પહેલા ચેપ્ટરમાં બધું આપેલું છે. હા, એને પેલી ત્રીજી વધી એ કે હવે તો જેની હાથે હું યસ રાઈટ ખ્યાલ આવ્યો તમને? શી વોઝ ઓલરેડી ઇન લવ વિથ સમવન. હવે અપહરણ થયું એટલે શું છે કે પેલા એ ના પાડી ગઈ, હવે તું આઈ કેન નોટ એક્સેપ્ટ યુ. એટલે આ એને કે હવે મારે કરવું શું, ક્યાં જાઉં? તો પછી ભીષ્મ પાસે આવી કે મને તમે પરણો. તો ભાઈ સાહેબે દેવ વ્રત લીધેલું કે હું આ જન્મ બ્રહ્મચારી બાપને માટે, શાંતનુ માટે. એટલે એણે બી ના પાડી. એટલે એ તરછોડાઈ ગઈ બેઉ બાજુથી, અને એ તરછોડાવાથી એ ભયંકર એને અપમાન થયું. એણે ભયંકર તાપ કર્યું શંકર ભગવાનનું કે કોઈનું, અને ભોળાનાથે વરદાન આપી દીધું કે નેક્સ્ટ બર્થમાં, એટલે એ છેવટે મરી જાય છે અગ્નિમાં, પોતાનો દેહ આવી. અને બીજે અવતારે એ શિખંડી થઈને આવી, અને ભીષ્મએ શિખંડી સામે પોતાના હથિયાર મૂકી દીધા. કારણ કે ઈગો છે એ કે હું પુરુષ છું, હું સ્ત્રી સાથે લડું નહીં. So it became the cause of destruction. Ego itself becomes cause of its own destruction. Right? અહીંયા પ્રસંગ શાણ માટે કે આ પરત્સ્ય ઉત્સાદનાર્થમ આવડું મોટું તપ લઈને બેઠીએ. She couldn't forgive him. વાર્તા ત્યાં પૂરી થઈ જતે. ભવોભવના જે જન્મ મરણના ફેરા છે એ ત્યાં જ પૂરા થઈ જતે. રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધી લેસન. ફેરા પૂરા કરવા હોય તો બધાને ક્ષમા કરતા જ આવે, આગળ વાત વધારશો નહીં. ઓકે. તથા જે તપ મૂર્ખતા, એટલે મૂર્ખતા જ કહેવાય ને આ તો બધી, હઠથી મન વાણી શરીરની પીડા સહિત, એટલે પોતાના આત્માને બી પીડા કરે. એટલે શ્લોક 5 ને 6 માં ભગવાને આ વાત કરી દીધી કે તમારા બધાના શરીરમાં અંતઃસ્થ મને પણ તમે કરશયન છે, અંતર શરીરસ્થ મને પણ તમે પીડા કરેલા છે. હું જે ચૈતન્ય આત્મા છું, સચ્ચિદાનંદ આત્મા તમારો, એ તમારા આત્માને તમે પીડા કરી રહેલા છો જાણે કે. એટલે ભયંકર તપ કરે તો પોતાને પીડા કરે, અને કોઈનું ઉત્સાદન કરે, મારે બીજાને, તો બીજાનું પીડા કરે. એટલે બીજાના આત્માને, એટલે આત્માનું જ અલ્ટિમેટલી તો અવહેલના, નોટ નોઈંગ બીકોઝ ઓફ અવિદ્યા અને અવિવેક, એવો શબ્દ શંકરાચાર્ય અને લહેરી માસાઈની ગીતામાં આવો છે કે અવિવેક પૂર્ણ કરવામાં. શ્રીધર સ્વામીની ટીકામાં બી આવો અવિવેક, મૂળતા, અવિદ્યાને કારણે. અવિદ્યા જ બધા પ્રોબ્લેમનું કારણ છે. નોબડી ઇઝ રિસ્પોન્સિબલ એક્સેપ્ટ અવિદ્યા. અલ્ટિમેટ બ્લેમ કોઈના પર પાસ ઓન કરવું હોય શું કરવાનું? અવિદ્યાએ કર્યું. હા, એ તપ તામસ કહેવાયું છે, બીજાનું અનિષ્ટ કરવા. તો હવે કંઈ આમાં કહેવાનું બાકી રહે છે? થયું. ચાલો, એટલે તપ વિશે આપણું આ બધું આ વખતે પૂરું. આવતી વખતે આપણે 20 થી એમાં દાન આવશે બધા, બરાબર? એટલે એ આપણે સાથે જ લઈ લેશું, દાન વિશે બધું સાથે લઈ લેશું નેક્સ્ટ ટાઈમ. અને તમે જ આ રીતે જ તમે એ 3 સાથે જ વાંચજો, એટલે આઈ વિલ બી ફોર્સ ટુ કમ્પ્લીટ ઓલ 3. ઓકે, જય ગુરુ. પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ.
નેક્સ્ટ ટાઈમ છે વિષ્ણુભાઈ? આપણે આ માર્ચ મહિનો પૂરો કરવાનો ને? હા માર્ચ મહિનો. 22 એપ્રિલથી આપણું પાછું રેગ્યુલર થઈ જશે. 22 આ કઈ આવશે તારીખ? 11 ને 7 18 આવશે. એટલે એપ્રિલથી શરૂ થશે રેગ્યુલર. પેલો 8 થી 11 18મી આવશે કે નહીં વિષ્ણુભાઈ? 18મી આવશે. એટલે ત્રીજો આવશે. હા ત્રીજો આવશે ને. એટલે 8 થી 11 આવશે. હા માર્ચમાં પૂરું કરવાનું ને? હા સેકન્ડ થર્ડ અને ફોર્થમાં આપણે આવશે. હા એટલે એપ્રિલથી આપણું પછી પેલું રેગ્યુલર. હા રેગ્યુલર. એટલે 18મી બી નહીં ને 25મી બી નહીં કે 25મી? ખરું. ખરું. સો વી મીટ ઓન 25th. હા ઓકે. હા હમ. Okay.